ইমরান হাসান স্মরণে কারবালা স্মরণে কারবালা স্মরণে শাহাদাত স্মরণে শাহাদাত স্মরণে। দর্শকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির স্মরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাকসুর সাদিক কামালের নেতৃত্বে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল। যদি বলে রাখি যে বিক্ষোভ মিছিলের আগে তারা বিশেষ চত্বরে সেখানে তারা গায়েবেলা জানাজা পড়েছিল এবং সাদিক কামালের নেতৃত্বে সেই গায়েবেলা জানাজা পড়া হয়েছে। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি নানাবিধ স্লোগানে এই মুহূর্তে রাজবাসীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ডাকসুর প্রতিনিধিরা এবং তাদের নেতৃত্বে সাদিক কামালের নেতৃত্বে শত শত শিক্ষার্থী জড়ো হয়েছেন। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে ডাকসু সাদিক কামালের নেতৃত্বে শত শত শিক্ষার্থী জড়ো হয়েছেন এবং ইরানিদের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির মৃত্যুতে সারা বিশ্বের মুসলমান আসলে শোক প্রকাশ করেছেন। এবং যদি বলে রাখি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ তারাও শোক প্রকাশ করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব চত্বরে সাদিক কামালের নেতৃত্বে গায়েবানা জানাজা করা হয়েছে এবং এরপরে নানাবিধ স্লোগানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুখরিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। Israel no more. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zionbad no more. 1, 2, 3, 4. Zionbad no more. Martin no more. 1, 2, 3, 4. Martin no more. 1, 2, 3, 4. বিশ্বের মুসলিম Echo Laiko. বিশ্বের মুসলিম Echo Laiko. বিশ্বের মুসলিম Echo Laiko. দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাকসু সাদিক কামালের নেতৃত্বে বিপি সাদিক কামালের নেতৃত্বে শত শত শিক্ষার্থী জড়ো হয়েছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ চত্বরে সেখানে সাদিক কামালের নেতৃত্বে আয়াতুল্লাহ খামেনির স্মরণে গায়েবানা জানাজা পড়া হয়েছে এবং এর পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীরা নানাবিধ স্লোগানে রাজবাসীতে অবস্থান করছেন এবং এখানে সারা বিশ্বের মুসলমানকে একত্রিত হওয়ার জড়ো হওয়ার সে আহ্বান জানাচ্ছেন। ভাই এই সাইডে আসতে না ভাই ভাই একটু সামনে আসেন না ভাই একটু সামনে আসতে ভাই honorable presence and our brothers of Muslim in the whole world. Our heart is breaking. We are in a place where every piece of land has been occupied by the occupants of Markin, Israel, and Zionist groups. Our brothers in every nook and corner of the world, their bloods have been shed, they are killed, they are tortured. The world has been an open jail for the Muslim. We are gathered here in the nook and corner of Bangladesh, and we would like to declare the Muslim has not killed. The Muslim has not died. If you can kill a person, you can kill our leader Khamenei, you can kill Yahya Sinwar, and you cannot kill the spirit we live from the very moment of Karbala. Every piece of land has been Karbala. Our bloods are shedding, but we have strong trust on Allah that this land has been created for Muslim and it will be independent and it will be freed for Muslim, inshallah. Inshallah. There will be a day is coming when all the occupants will be vanished, will be diminished
in the land and in the sand of land, inshallah. Inshallah. We do not have strong economy. We do not have weapons. We do not have strong artillery groups. We do not have business magnates. But we have put trust on Allah. We have strong iman. And we have a straight head that does not bow down to the occupant, to the Zionists, and to the Markin groups who are killing our brothers and sisters in the corner of the world. We would like to declare United Nations, they have protocol. There are a lot of humanitarian groups. They have laws, regulations, and protocols, but they are blind. They are totally blind. When our brothers are killed in Iran, when our brothers is slaughtered in Palestine, when our brothers and sisters and the kids, children of our Muslim, they are totally tortured and brutally slaughtered in the nook and the corner of world. We would like to warn them, please stop this. Please stop this genocide. We did not just stop this fight. We will continue our fight till we get the freedom. And I would like to ask our Muslim brothers all over the world, please get up from the bed, get up from the sleeping. You are sleeping, but on the other hand, your brothers and the bloods of your brothers become rivers and oceans. Please get up from the bed. If you cannot unite it, if you cannot reunite ourselves, this Zionist group, this aggression will kill the whole Muslim world and Muslim countries. I would like to call you, please come together, make a strong bond. Please raise protest and make resistance against this occupant. Inshallah, with the help of Allah, we will get the freedom. How we got freedom in the border, how we got freedom in Uhud, how we got freedom in every single fight in the history of Islam. Inshallah, we will continue our fight till our heads are slaughtered, till our last drop of blood is spared. Inshallah, I call upon every single Muslim present here. Please come to the street. Please speak for your brothers. Please shout out for your brothers. If you think you are not hampered today, you will be hampered tomorrow. But if you are alive, your speak will make this occupant group, they will become frightened, and they will become frightened, inshallah. And the vibration of their hearts will make us win this world and win this fight, inshallah. Inkilab, Zindabad, occupation cannot continue in the world, inshallah. ধন্যবাদ আইনুদ্দিনকে মধ্যে বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি ডাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য মিফতাহুল হোসাইন আল মারুফ। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে আমরা ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে এখানে উপস্থিত হয়েছি। সারা দুনিয়ায় মার্কিন ইসরায়েলি জায়নিস্ট সাম্রাজ্যবাদ আজকের এই দুনিয়াতে প্রত্যেকটি জায়গায় মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে, কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেকটি ইনস্টিটিউশন আজকে চুপ। প্রথমে সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাক, ইয়েমেন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এখন তেহরান শুরু হয়েছে, কিন্তু মুসলমান উম্মার কোনো ঐক্য নাই। আমরা জায়নিস্টদেরকে বলে দিতে চাই যে মুসলমান যুবকরা যতদিন বেঁচে আছে, তোমরা ইমাম খমেনিকে হত্যা করতে পারো, কাসেম সুলেমানিকে হত্যা করতে পারো, তোমরা হত্যা করতে পারো ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে, তোমরা হত্যা করতে পারো মুসলমানদের সমস্ত লিডারকে, কিন্তু মুসলমান যুবকরা যতদিন বেঁচে আছে ততদিন এই লড়াই সংগ্রাম চলবে। তোমাদের কার্পেট বম্বিং, তোমাদের মিসাইল, তোমাদের বম্বার্স, এগুলোকে আমরা ভয় পাই না, কারণ আমরা এক আল্লাহ ঈমান আনি। আমরা ঈমান আনি সেই আল্লাহর প্রতি, যে আল্লাহর হাতে আমাদের জান, যে আল্লাহর হাতে আমাদের সম্মান। সারা দুনিয়াকে তোমরা কারাগারে পরিণত করেছো। তোমাদের মেকি মানবাধিকার, তোমাদের মেকি গণতন্ত্র, তোমাদের মেকি সমস্ত অধিকারের পুরি আজ দুনিয়ার সামনে উন্মোচিত। তোমরা শুধুমাত্র মানুষকে হত্যা করতে পারো, তোমরা নারীদেরকে হত্যা করতে পারো, তোমরা শিশুদেরকে হত্যা করতে পারো শুধু নিজেদের স্বার্থের কারণে। ইনশাআল্লাহ মুসলিম উম্মাহ একতাবদ্ধ হবে। ইনশাআল্লাহ মুসলিম উম্মাহ তার লড়াই চালিয়ে যাবে। যেভাবে মুসলিম উম্মাহ সারা দুনিয়ায় ন্যায় ও ইনসাফের বাণী চালিয়েছে, ইনশাআল্লাহ সারা দুনিয়ায় মুসলিমরা তাদের এই ঐক্য সংহতি বজায় রেখে জায়নিস্ট গ্রুপকে পরাজিত করবে ইনশাআল্লাহ। কাশ্মীর স্বাধীন হবে, আরাকান স্বাধীন হবে, ফিলিস্তিন স্বাধীন হবে। মার্কিন ইসরায়েল
জার্নালিস্টরা পতন হবে ইনশাআল্লাহ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছে ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়েরকে। বক্তব্য নিয়ে আসেন ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের। মরণ তো সবারই আছে, কিন্তু কে হচ্ছে আমেরিকা ইসরায়েলের দালালি করে, মুম্বাইয়ের সাথে গাদ্দারি করে নিজের মসনদ টিকিয়ে রাখে, এবং কে হচ্ছে দালালি না করে বীর দর্পে জীবন বাজি রেখে লড়াই করে যায়, এইটাই ডিসাইড করে দেয় মুসলিম জাহানে তার অবস্থান কোন জায়গায়। ইমাম খামেনির সাথে আমাদের আকীদাগত পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু এ সত্ত্বেও আমরা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তার যে হার নামানো লড়াই, এইটা থেকে আমরা এটাকে আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ বলে মনে করি। আমরা এখান থেকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, আমেরিকা ইসরায়েল সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যে আগ্রাসন চালাচ্ছে, সে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ সবসময় তাদের অবস্থান ব্যক্ত করেছে। আমরা এখান থেকে তাদের আগ্রাসনের প্রতিবাদ জানাই, এবং আরেকটা প্রতিবাদ জানাই, সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তারা আজকে একটা বিবৃতি দিয়েছে। আপনারা দেখেছেন সে বিবৃতিতে যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আমেরিকা ইসরায়েল, তাদের নাম উল্লেখ নাই, ইমাম খামেনির নাম উল্লেখ নাই। তারা হচ্ছে কোন রকমে একটা দায় সারা সুশীল বিবৃতি দিয়ে তারা তাদের কাজ শেষ করেছে। আমরা মনে করছি বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই বিবৃতিতে বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। বাংলাদেশের মানুষ সর্বদা চায় বাংলাদেশ সরকার মুসলিম বিশ্বে সর্বদা মজলুমের পাশে তাদের অবস্থান ব্যক্ত করবে এবং জালিমের বিরুদ্ধে শক্ত ভাষায় প্রতিবাদ জারি রাখবে। প্রিয় বাংলাদেশ, আর একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে এই আধুনিক বিশ্ব রাষ্ট্রে যেখানে সবাই শক্তিকে কুর্নিশ করে চলে, যেখানে আমেরিকা ইসরায়েল সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পুরো বিশ্বে তাদের আগ্রাসন জারি রেখেছে, এইখানে নিজ দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, নিজের দেশের মানুষের জাতির জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সামরিক শক্তি অর্জনের বিকল্প নাই। আমাদেরকে অবশ্যই সামরিক শক্তি অর্জনে লক্ষ্য দেওয়া উচিত, কারণ আমাদের যে ভৌগোলিক অবস্থান, আমরা ভৌগোলিকভাবে এমন একটা রাষ্ট্রের পাশে বসবাস করি যাদেরকে বলা হয় এই দক্ষিণ এশিয়ার ইসরায়েল। তো এই জায়গা থেকে আমরা মনে করি বাংলাদেশ সরকারের উচিত আমাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা। এই কথাটাকেই আমরা আমাদের শহীদ ওসমান হাদির ভাষায় বলতে চাই, ঘাস খাইয়ে হইলেও অস্ত্র বানাও বাংলাদেশ। ঘাস খাইয়ে হইলেও অস্ত্র বানাও বাংলাদেশ। এই বিশ্ব ব্যবস্থায় আমরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই, আমরা কারো দয়া অনুকম্পা নিয়ে বাঁচতে চাই না। আমাদের যে মূল্যবোধ, আমাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা, মুসলিম জাহানের প্রতি, মুসলিম উম্মাহের প্রতি আমাদের যেই কমিটমেন্ট, সেইটা আমরা মাথা উঁচু করেই দিব। এইটা যেন কোন রকমে কারো চাপের মুখে পড়তে না হয়। আমাদের দেশে